کراچی کے علاقے ڈیفنس سے لاپتہ ہونے والے نوجوان مصطفیٰ عامر کی لاش بلوچستان کی ہب چوکی سے بازیاب ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ عامر کی نہ صرف لاش بلکہ اس گاڑی کو بھی برآمد کر لیا گیا ہے جس میں مصطفیٰ عامر سوار ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلا تھا۔ 6 جنوری کو کراچی کے علاقے ڈیفنس سے لاپتہ ہونے والے مصطفیٰ عامر کی مسنگ کا معاملہ پاکستان میں بہت ہی ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے، کیونکہ اس نوجوان کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس نوجوان کو اس کے دوست ارمغان نے اپنے گھر میں بلا کر لڑائی جھگڑے کے بعد شیروں کو کھلا دیا تھا۔ 23 سالہ مصطفیٰ عامر کی والدہ کی شکایت پر جب پولیس ملزم ارمغان کے گھر اس کی گرفتاری کے لیے گئی تو پولیس پر اس شخص نے نہ صرف فائرنگ کر دی بلکہ ایک ڈی ایس پی پر بھی قاتلانہ حملہ کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیا۔ پولیس نے 4 گھنٹے کی لڑائی کے بعد اس شخص کو کیسے گرفتار کیا اور کس طرح یہ پولیس کے شکنجے میں آیا اور مصطفیٰ کے قتل میں ارمغان کے علاوہ کون سا دوسرا شخص ملوث نکلا ہے جسے پولیس نے گرفتار کیا ہے، اور اسی شخص نے ایسے دل دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں جس کے بعد مصطفیٰ کی لاش کو بلوچستان کی ہب چوکی سے برآمد کیا گیا ہے۔ شاطر ملزمان نے مصطفیٰ عامر کو کیسے بہانے سے اپنے گھر بلایا اور پھر کس بے رحمی کے ساتھ اس خوبصورت نوجوان کو قتل کیا اور پھر اس کی لاش کو گاڑی میں ڈال کر کیسے کراچی سے بلوچستان لے گئے اور بلوچستان کی ہب چوکی کے قریب مصطفیٰ عامر اور اس کی گاڑی کے ساتھ کون سا وحشیانہ سلوک کیا گیا۔ ڈی آئی جی سی آئی اے نے مصطفیٰ قتل کیس کے حوالے سے آج کی پریس کانفرنس میں اہم انکشافات کر کے لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ یہ انکشافات کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان تمام خوفناک حقائق سے آگاہ کیا جائے گا، لیکن ویڈیو مکمل دیکھنے سے قبل میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہاں۔ 6 جنوری کو کراچی کے علاقے ڈیفنس سے لاپتہ ہونے والے مصطفیٰ عامر، جن کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ان کے دوست ارمغان نے اسے اپنے گھر بلا کر لڑائی جھگڑے کے بعد قتل کیا اور پھر اس کی لاش کو اپنے پالتو شیروں کو کھلا دیا، اس لڑکے کی لاش بلوچستان کے علاقے ہب چوکی کے قریب نہ صرف برآمد کی گئی ہے بلکہ اس گاڑی کو بھی بازیاب کر لیا ہے جس میں یہ لڑکا سوار ہو کر اپنے گھر سے نکلا تھا۔ 23 سالہ نوجوان مصطفیٰ کی گاڑی اور لاش بلوچستان سے کس حالت میں ملی ہے، اس حوالے سے ڈی آئی جی سی آئی اے کراچی نے اس قتل کی تمام واردات سے پردہ ہٹایا ہے۔ ڈی آئی جی کراچی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس قتل کو ٹریس کرنے میں ملزم ارمغان کے دوست شہراز، جسے پولیس نے کافی تگ و دو کے بعد گرفتار کیا، اس دوست نے اہم انکشافات کر کے پولیس کو بتایا کہ کیسے ارمغان اور مصطفیٰ کا کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد ارمغان نے مصطفیٰ کو اپنے گھر بلایا اور اپنے کمرے میں، جہاں سے مصطفیٰ کا موبائل اور کارپیٹ سے مصطفیٰ کے خون کے دھبے پولیس کو ملے ہیں۔ اس دوست شہراز کا کہنا ہے کہ اسی کمرے میں پہلے ان دونوں نے مصطفیٰ کو ڈنڈوں کے ساتھ بے رحمی سے پیٹا اور پھر اس کے بعد فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر یہ دونوں دوست یعنی ارمغان اور شہراز مصطفیٰ کی لاش کو گاڑی میں ڈال کر وہاں سے لے گئے اور پھر کراچی سے یہ لوگ اس لاش کو بلوچستان لے گئے اور وہاں ہب چوکی کے قریب گاڑی سمیت مصطفیٰ کو آگ لگا دی گئی، اور پھر آگ لگانے کے بعد یہ دونوں دوست اسی رات بلوچستان سے کراچی واپس آ گئے۔ کراچی سے مصطفیٰ کو بلوچستان لے جا کر اس کی لاش اور گاڑی کو آگ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید اس کی لاش مست شدہ ہو جائے گی اور پھر اس کی شناخت ممکن نہیں ہو سکے گی، لیکن شاطر ملزم ارمغان اپنی تمام تر عیاری کے باوجود مصطفیٰ کا موبائل وہاں سے غائب کرنے میں ناکام رہا، کیونکہ یہ موبائل اس کی نظروں کے سامنے ہی نہیں آیا۔ جب ارمغان اور مصطفیٰ کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا تو یہ موبائل مصطفیٰ کے ہاتھ سے گر کر کہیں دور جا گرا اور ارمغان اور اس کے دوست شہراز کی اس موبائل پر نظر نہ پڑ سکی۔ دونوں دوست جلدی میں مصطفیٰ کی لاش کو تو وہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ موبائل وہیں رہ گیا۔
मुस्तफ़ा के उस रात घर ना पहुंचने पर मुस्तफ़ा की वालदा ने अगले रोज पुलिस में मुस्तफ़ा के लापता होने के हवाले से एक एफआईआर दर्ज करवाई और मुस्तफ़ा के तमाम दोस्तों, जिनमें अरमगान भी शामिल था, मुस्तफ़ा के हवाले से मालूमात दरियाफ्त करती रहीं। लेकिन मुस्तफ़ा की वालदा का कहना है कि एक दो रोज के बाद अरमगान का रवैया अचानक तब्दील हो गया और वो धमकियां देने पर उतर आया, जिस पर मुस्तफ़ा की वालदा को अरमगान पर शक होना शुरू हो गया कि मुस्तफ़ा के लापता होने से अरमगान का कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। इस दौरान मुस्तफ़ा की वालदा को एक नामालूम नंबर से कॉल आती है, जिसमें मुस्तफ़ा के अगवा बराए तावान के लिए 2 करोड़ रुपए तलब किए जाते हैं। जब मुस्तफ़ा की वालदा इस नंबर को ट्रेस करवाने के लिए आला हुकाम के पास जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर तो एक इंटरनेशनल नंबर है, जहां से मुस्तफ़ा के तावान के लिए रकम तलब की गई है। जिसके बाद ये केस पुलिस से सीआईए को मुंतकिल हो जाता है और फिर 1 माह के बाद इस केस में पेशरफ्त सामने आती है, जब सीआईए अपने तरीके से इस केस की तफ्तीश करता है और फिर मुल्जिम अरमगान को पुलिस मुकाबले के बाद, जिसमें एक डीएसपी भी जख्मी होता है, इस हालत में गिरफ्तार किया जाता है कि वो शदीद नशे की हालत में होता है। पुलिस तो अगवा बराए तावान के लिए इस मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए जाती है, लेकिन वहां जाकर पुलिस हैरान परेशान रह जाती है, क्योंकि अरमगान का जो घर है वहां से पुलिस को बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये किसी इंटरनेशनल स्मगलर का घर हो, क्योंकि वहां पर 64 के करीब बहुत ही ज्यादा कीमती ना सिर्फ लैपटॉप मिलते हैं, बल्कि घर में 64 के करीब सीसीटीवी कैमरास और प्रोटेक्टर लगाए गए होते हैं, जहां से मुल्जिम अरमगान घर में दाखिल होने वाले हर फर्द के बारे में अपने कमरे में बैठे ही मालूमात हासिल कर लेता है। इसके अलावा पुलिस को इस घर से आतिशी असला, जो कि जदीद किस्म का था, ना सिर्फ वो बरामद होता है, बल्कि पुलिस को स्नाइपर के साथ साथ ऐसी फैंसी गाड़ियां भी मिलती हैं जिन पर फैंसी नंबर प्लेट लगे होते हैं। अरमगान के घर से ही पुलिस को एक खुफिया कॉल सेंटर का भी इंकशाफ होता है, जहां से बहुत ही खुफिया नंबरों से मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। अरमगान को 4 घंटे के पुलिस मुकाबले के बाद शदीद नशे की हालत में गिरफ्तार करके जब अदालत पेश किया जाता है, तो पुलिस की नाकिस तफ्तीश की वजह से अदालत मुल्जिम का रिमांड देने से इनकार कर देती है। लेकिन सीआईए अपने रवायती तरीके से तफ्तीश करते हुए मुल्जिम के दोस्त शहराज को गिरफ्तार करने में जब कामयाब हो जाती है, तो फिर इस कत्ल केस की तमाम गुत्थियां सुलझ जाती हैं। शहराज मुल्जिम अरमगान का पहली जमात से 7वीं जमात तक ना सिर्फ इकट्ठे क्लास फेलो रहा है, बल्कि इसका बहुत ही करीबी दोस्त भी है, जो उसके तमाम अच्छे बुरे काम में उसका अहम राजदार भी है। इसी दोस्त ने पुलिस को बताया कि मुल्जिम अरमगान और मुस्तफ़ा के दरमियान कई रोज से किसी बात पर तल्ख कलामी चल रही थी और इसी मसले को सुलझाने के लिए मुस्तफ़ा आमिर को अरमगान ने अपने घर बुलाया, लेकिन घर बुलाकर उसने उसे बेरहमी से ना सिर्फ डंडे मारकर पहले जख्मी किया, बल्कि फिर 2 फायर मारकर उसको हलाक किया और फिर इसकी लाश को गाड़ी में डालकर बलूचिस्तान ले गया और वहां उसे गाड़ी समेत जिंदा जला दिया। अगरचे मुल्जिम अरमगान के दोस्त का कहना है कि वो मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद बलूचिस्तान ले गए और वहां उसको गाड़ी समेत आग लगा दी, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि गोलियां लगने के बाद मुस्तफ़ा आमिर की उसी वक्त मौत वाक़या हो गई हो। ये भी हो सकता है कि जब मुस्तफ़ा आमिर को गाड़ी समेत जलाया गया हो तो उस वक्त वो जिंदा हो। इस कत्ल केस ने एक बार फिर डिलीवरी बॉय कत्ल केस की याद ताज़ा कर दी है, जिसमें मुल्जिम आमना के शौहर ने डिलीवरी बॉय को अपने घर बुलाकर डंडों से बेरहमी के साथ मारकर ना सिर्फ जख्मी किया, बल्कि रात के अंधेरे में अपनी बीवी समेत उसे गाड़ी में ले जाकर एक सड़क पर उस गाड़ी समेत आग लगा दी थी और ये भी बहुत ही हाई प्रोफाइल केस सामने आया था। अगरचे अभी इस कत्ल केस का कोई नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन मुस्तफ़ा की लाश और गाड़ी को जिस तरह जलाया गया है, उससे एक बार फिर डिलीवरी बॉय कत्ल केस की याद ताज़ा हो गई है।
मुज़िम अरमगान के वालिद के हवाले से बहुत से लोग जानने के लिए मुतजस्सिस थे कि आखिर ये शख्स किसका बेटा है जिसकी रिमांड लेने में पुलिस अब तक नाकाम हो चुकी है। एक ऐसा मुलजिम जो कि एक लड़के को कत्ल का एतराफ़ कर चुका है, एक ऐसा मुलजिम जो डीएसपी पर फायरिंग करके उसको हलाक करने की कोशिश कर चुका है, जिसका रिमांड लेने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। आखिर इसका बाप कौन है? तो इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि इस शख्स का वालिद एक इंटरनेशनल लेवल का स्मगलर है और ये लोग पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों के बच्चों को अगवा करके उनसे करोड़ों का बल्कि अरबों का तावान वसूल करते हैं। अब देखना है कि मुस्तफ़ा की मस्कशुदा लाश को पुलिस कैसे मुस्तफ़ा की असल लाश साबित करने में कामयाब होती है और इंसाफ के लिए दर बदर फिरती मुस्तफ़ा की वालदा को पाकिस्तान की अदालतें कैसे इंसाफ मुहैया करती हैं। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।